अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम अली। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? शुक्रिया कासम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सवाल तुहाडा कि तोशाखाने का जिहड़ा पहला केस साडे पाकिस्तान की तारीख का पहला केस आ और हैरानगी की गल आ कि कोई तोशाखाना की तारीख का पहला केस ते सब तो ईमानदार वज़ीर आज़म के उत्ते किया गया। बड़ी हैरानकुन बात है। एक घड़ी जिहड़ा ये कहा जाता टीवी ते रेडियो ते सारा सारा दिन कोई गलकार चलती सी, घड़ी बेच दी घड़ी खा ली, घड़ी बेच दी घड़ी खा ली। बंदा ये पूछे इन्हों ये ओहदी ते एक घड़ी सी, ये दूसरे जिहड़े ग्रुप ने इन्हां दे गिण के देख लो, किसी ने दर्जन घड़ियां खड़ियां, किसी ने 2 दर्जन घड़ियां खड़ियां, किसी ने 3 दर्जन घड़ियां खड़ियां, कोई 2 घड़ियां लै गया, कोई 5 घड़ियां लै गया, उन्हां दा नाम ही है नहीं। है ना, बड़ा अजीबो-गरीब है साडे मुल्क दा माहौल बनया कि एक घड़ी वाला तो बहुत बड़ा मुजरम आ, बहुत बड़ा चोर आ, बल्कि उन्हें मुजरम करके उन्हें सजा भी दे दी गई। लेकिन जिहड़े लाइनां ला के घड़ियां लै गए ने, हर चीज़ चुक के लै गए ने, ईवन इत्थों तक कि कार और कोई भी व्हीकल सरकारी तौर पे कोई भी सरकारी ऑफिशियल कोई भी पोस्ट वाला बंदा हाई पोस्टेड आदमी नहीं जा सकता। लेकिन उत्थे कारां भी लै गए, उन्होंने तो कोई पर्चा नहीं। बड़ी हैरानकुन गल। दूसरे नंबर पे एक घड़ी, सिर्फ एक घड़ी ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ सारी तारीख घुमाई जाए, सारे टीवी चैनल अखबार ये वो हर बंदा ਉਹਦੇ मगर लगा। एक घड़ी लै गए। वो खुदा दे बंदे हो, एक घड़ी माइनस करके बाकी घड़ियां का भी हिसाब लो, बाकी कित्थे गईयां ने घड़ियां? वो को खाने काबे च पईयां ने जाके, वो भी तो लोग चुक के लै गए ना सारे, और दर्जनां के हिसाब नाल चुक के लै गए ने। ओहदा वाली वारस कोई नहीं और बड़ी जल्दी सी फटाफट सजा दे दिओ। लो जी सजा भी दे दी, वो केस भी मुअत्तल हो गया। उस बंदे ने कीता की आ, जुल्म की कीता भी घड़ी बेच दी आ। वो जी घड़ी क्यों बेच दी आ? बई एक चीज़ मैं खरीद लेना, वो मेरी मर्जी है, मैं उन्हें बेचा, मैं उन्हें रखा, मैं गिफ्ट कर दिया, मैं किसी को अल्लाह वास्ते दे दा, मेरी मर्जी है। फिर उन्हें बेच के पब्लिक वास्ते एक सड़क तैयार करवा दी, सड़क बना दी, उन्हें की जुल्म किया? लेकिन वह जुल्म यही आ कि वो स्टैंड टू आदमी है, वो साफ गो आदमी है और मुसम्मम इरादे ना वो अपने मुल्क और अपनी कौम वास्ते खड़ा। तो डॉक्टर साहब दूसरा सवाल ये है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਫਰ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਤੇ फैसला भी हो गया, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? देखो जी, साइफर वाला मामला जितों तक है, साइफर दुनिया च हर मुल्क के जिहड़े एंबेसडर हुंदे ने या सफीर हुंदे ने, वो अपने मुल्क च जिस मुल्क चों लगे ने उत्थों के हालात वाक़ियात भेजते रहंदे ने। एक खास जुबान दे विच, खास कोडेड जुबान दे विच उन्होंने भेजते हैं। वो आन के उन्होंने डीकोड करते हैं, कढ़ के उसकी कापी वो फिर दसते हैं वज़ीर आज़म नूं या चीफ जस्टिस नूं या सदर नूं, जो भी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उन्होंने कापी है कि जो जी है साडी इन्फॉर्मेशन फलां मुल्क चों साडे फलां सफीर ने भिजवाई। इसी तरह USA के अंदरों साडे सफीर साहब ने एक लैटर भेजा जिन्होंने असीं साइफर कहने कि वो लैटर लिखिया किहदे नाम गया। सब तो बड़ा मसला तो इस मुल्क का यह है कि लैटर लिखिया किनू गया? वज़ीर आज़म के खिलाफ होने दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तुसीं डी-सीट कर दो, इनू स्टैप डाउन कराओ, इनू फारिग करो। लेकिन ये नहीं लिखा
ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਗੜ ਰੁਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਫਰ 100% ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਛੱਡਣੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਬਿਆ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਗੜੀ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲ-ਕਾਦਰ ਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਦੀ ਬਜਾਏ 47 ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ 47 ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਦਰਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 45 ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, 47 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲ-ਕਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਲੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ